دنیا میں لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ اللہ نے ان کو نبوت دی۔ نبوت کے ساتھ کچھ ایسے انبیاء کرام بھی تھے جن کو بدشاہت بھی تھی۔ آج میں ایک ایسے نبی کے بارے میں بات کروں گا جن کو اللہ نے نبوت بھی دی تھی اور ایسی بدشاہت دی کہ ان کے علاوہ کسی بھی نبی کو اس طرح کے بدشاہت نہیں دی گئی۔ وہ خود نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، اور نبی کے ساتھ ساتھ دونوں بادشاہ بھی تھے۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام، ان کے والد کا نام داؤد تھا۔ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے زیادہ قرآن میں نہیں ملتا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی کہ بیٹے رات میں زیادہ مت سویا کرو، کیونکہ جو لوگ رات میں زیادہ سوتے ہیں وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو عمر جب 13 سال تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ انتقال کے بعد بادشاہت کا بوجھ ان کے ذمے آتا ہے، ان کے کندھے پہ آ جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزیں عطا کی تھی کہ جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سب سے پہلے کہ ان کو ایسی بادشاہت دی گئی تھی کہ جو کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ جانوروں کی زبان کو بھی سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ چیٹیوں کی زبان تک کو سمجھا کرتے تھے۔ جنات پہ بھی ان کو حکومت تھی۔ ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، یہاں تک کہ 1 مہینے کی مسافت وہ 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ جنات پہ پوری حکمرانی تھی، جانوروں کی زبان سمجھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو چیونٹیاں تھیں، ان کی جو بادشاہ تھی اس نے کہا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہاں سے ایک ایسا لشکر گزر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کچل دے۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مسکرایا اور اللہ سے کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث میں کہ 4 جانوروں کو نہیں مارا جاتا: چینٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہیں سفر پہ تھے، انہوں نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنا میری اجازت کے کہیں دور چلا گیا ہے، اگر وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا۔ ہدہد کچھ دیر میں ہی آیا۔ سلیمان علیہ السلام پوچھا کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ میں یمن سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ زبردست حکومت ہے، زبردست بادشاہت ہے، ان کے زبردست محلات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس کی تصدیق کروں گا، تم ایک خط لے جا کر اس کو دے دو۔ ہدہد وہ خط لیتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ جب محل میں پہنچتا ہے تو محل میں اس رانی کو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ وہ رانی کہاں ہے۔ اس رانی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو خط دے دیتا ہے۔ خط وہاں پہ ڈال کے آ جاتا ہے۔ رانی جب خط دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو بلاتی ہے اور جمع کرتی ہے۔ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ پانی نہیں تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہدہد کی خاصیت ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، زمین کے اندر کے چشمے کو بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن ایک عجب بات ہے کہ زمین کے اندر کی چیزوں کو تو دیکھ لیتا ہے لیکن زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے خط کو اٹھایا اور اپنے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ جب انہوں نے خط کو پڑھا تھا تو پریشان ہو چکی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے ہے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط تمہیں بھیجا گیا ہے، تم اسلام کو قبول کر لو۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ فلسطین اور شام کے جو بادشاہ ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کی طرف سے خط آیا ہوا ہے، آپ بتاؤ، آپ جو بتاؤ کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گی، میں نے کوئی بھی کام بنا آپ کے مشورے کے نہیں کیا ہے۔ ان کے لوگوں نے کہا ہم بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت ہی زیادہ طاقت ہے، آپ سوچ لیجئے، آپ جو کچھ بھی حکم دیجئے گا ہم اس کو کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ان کا نام بلقیس تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ جنات تھی، ان کے والد نے جنات سے شادی کی تھی جس کا نام بلعامہ تھا، اور بلقیس انہی کی بیٹی تھی۔ ان کے والد اور دادا دونوں نے یمن میں
हुकूमत की थी। यमन में एक जगह थी सबा, यहाँ के लोग हुक्मरान थे। वालिद के इंतकाल के बाद बिल्किस वहाँ पे हाकिम बन गई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस तरह के जो बादशाह होते हैं या जब हमला करते हैं तो लोगों को मार देते हैं, औरतों को कत्ल कर देते हैं, कुछ औरतों को बांदियाँ बना लेते हैं। मैं ऐसा करूँगी कि इनके पास तोहफे भेजूँगी, हदिया गिफ्ट भेजूँगी। अगर वह गिफ्ट को कबूल कर लेंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि कोई दुनियादार बादशाह है। अगर गिफ्ट को कबूल नहीं करते हैं तो हमें समझ जाएंगे कि दुनियादार नहीं है बल्कि दीनदार है और अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। उसने गिफ्ट भेजा। इसराइली रिवायत में लिखा हुआ है उसमें सोने की ईंटें थी, मोती जवाहरात और 100 से ज़्यादा बांदियाँ थी और 100 से ज़्यादा ग़ुलाम थे। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए सलमान अलैहिस्सलाम को ये बात बता दी थी कि उन्होंने अपने कासिद को भेजा है जिनके साथ बहुत सारे गिफ्ट हैं। सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि पूरे रास्ते को सोने का बना दो और रास्ते में कालीन बिछाओ पत्थर के, वो भी सारे सोने के हों। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके चेयर और फर्नीचर सब के सब सोने के बना दिया जाए। सब कुछ ऐसा ही किया गया। जब कासिद आए और उन्होंने देखा तो शर्मिंदा हो गए क्योंकि उनके पास जो सोने की चीज़ें थी वो बहुत थोड़ी थी, यहाँ तो हर चीज़ सोने की थी। सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सोने से मुझसे ख़रीदना चाहते हो, सोने से मेरी मदद करना चाहते हो, तुम अपना सोना लेकर जाओ और कहो कि वह इस्लाम लेकर आए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कासिद बिल्किस के पास पहुँचते हैं और सारा पैगाम सुना देते हैं और जो उन्होंने आँखों से देखी थी, जो महलें देखी थी, उसके बारे में भी वो सारी चीज़ें बताते हैं। मलिका बिल्किस बहुत ज़्यादा होशियार थी, अक्लमंद थी। उसने ख़ुद जाने का फ़ैसला किया, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को लिया और जाने लगी। उधर अभी रास्ते में थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के सारी बातें बता दी और कह दिया कि मलिका बिल्किस आपके पास आ रही है, आपका मुती और फरमाबरदार बन के आ रही है, आपकी इताअत करेगी। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नात को जमा किया, इकट्ठा किया और उससे कहा कि कौन उसका तख्त मेरे पास लेके आएगा। एक ने कहा कि आप बैठे हुए हैं, आपके खड़े होने से पहले हम उसका तख्त लेके आ जाएंगे। एक और शख्स जिसको किताब का इल्म था उसने कहा कि पलक झपकते ही हम वो चीज़ लेके आ जाएंगे। अल्लामा इब्न शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि जो उसका तख्त था वो बहुत ही ज़्यादा महफूज जगह में था। 7 महल्लात थे और उन महलों के अंदर ताला लगा करके उस तख्त को रखा गया था। यहाँ तक कि मलिका बिल्किस का ख़ास आदमी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इसलिए तख्त का इंतखाब किया। लिहाजा तख्त लाया गया। मलिका बिल्किस जब वहाँ पहुँची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका एग्ज़ाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए तख्त में कुछ चेंजिंग कर दी और मलिका बिल्किस से कहा कि बताओ ये तख्त तुम्हारा ही है या उसी तरह का है। मलिका बिल्किस ने कहा कि यही तख्त है और मैं तो आपका मुती हो चुकी हूँ, मैं आपका फरमाबरदार बन चुकी हूँ। एक और काम सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया था, वह काम ये था कि मलिका बिल्किस के आने से पहले उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि एक महल बनाओ और सोने का महल बनाओ और उसके अंदर जितनी चीज़ें सब सोने का बना दो। यहाँ तक कि हौज़ भी बनवाया और हौज़ के अंदर मछलियाँ रखी और समुद्री जानवर रखी और उसके ऊपर शीशे का फ़र्श बिछा दिया, पूरे शीशे का बना दिया। जब मलिका बिल्किस वहाँ पहुँचती है और जब इस्तिक़बालिया तकरीब ख़त्म होता है उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो कहते हैं कि आपके लिए अंदर जगह बना हुआ, आप अंदर आइए। मलिका बिल्किस महल को देख कर ही परेशान थी और ताज्जुब में थी कि इतना ज़बरदस्त महल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को भांप लिया और दोबारा कहा कि आप महल के अंदर तशरीफ़ ले जाइए और सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ा सा पीछे हट गए। जब आगे गई तो उनको लगा कि हौज़ और पानी है और सोचा कि हो सकता है कि यहाँ का रस्म व रिवाज हो कि हौज़ से गुज़र कर अंदर जाना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने अपना कपड़ा उठाया ताकि उसको गीला होने से बचाया जा सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हौज़ नहीं है बल्कि हौज़ नीचे है और उसके ऊपर से शीशे का फ़र्श बिछाया हुआ है। जब उसने बात सुनी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर जुल्म कर रही थी, मैं सूरज की पूजा करती थी, मैं सूरज की बात करती थी। कुछ मुअर्रिखीन ने कहा कि वो लोग मजूसी थे और आग की इबादत करते थे, हर रोशनी की इबादत किया करते थे। उसने फ़ौरन कहा कि मैं आपके ऊपर ईमान लाती हूँ, आपके ऊपर इस्लाम लाती हूँ। इब्न असाकिर फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जब मलिका बिल्किस ईमान ले आई तो उनसे शादियाँ कर ली। कुछ और मुअर्रिखीन ने कहा
کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن ابن عساکر نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کی تھی اور واپس ان کو یمن بھیج دیا تھا، اور وہاں پہ 3 محلات ان کے لیے بنوایا گیا تھا، اور اس طریقے سے بلقیس جو آگ کی عبادت کرتی تھی، سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا۔ کچھ دن کے بعد سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔